الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اصطلاحات عربی کا معلم حصہ اول ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اس میں اصطلاحات آ رہی ہیں حرکت، جسے زبر زیر اور پیش میں ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبر زیر اور پیش اگر حرکات ثلاثہ کہیں گے جب ہم کسی زیر پیش تینوں آ جائیں گے، حرکت جو ہے کسی بھی حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے اوپر کی طرف چوبش دینی ہے، نیچے کی طرف دینی ہے، یا پیش پڑھنی ہے، یا الٹا پیش پڑھنا ہے، یا کچھ بھی پڑھنا ہے، تو یہ ایک حرکت ہو جائے گی نا اس کی، اس کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ تینوں حرکات، ثلاثہ کا مطلب تین، اور حرکت کی جمع حرکات ثلاثہ۔ متحرک وہ حرف ہوگا جس کے اوپر حرکت ڈالی ہوگی۔ کئی مجزوم بھی ہوتے ہیں نا جن پہ جزم ڈالی ہوتی ہے، کوئی حرکت نہیں کرتے، جیسے الحمدللہ۔ ال میں حمزہ جو ہے، پہلا الف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے تو وہ متحرک ہے، اس کے اوپر زبر ڈالی ہے، تو حمزہ جو ہے اس میں متحرک کا مطلب ہے وہ حرف جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ڈالی ہو اس کو متحرک ہے۔ سمجھ گئے بات؟ سکون جزم کو کہتے ہیں۔ ہم میم جو ہے وہ میم پہ جزم ہے، متحرک نہیں۔ الحمد لام پہ جزم ہے، وہ متحرک نہیں۔ جزم کہتے ہیں، سکون کہتے ہیں جزم کو، فتح یا نصب زبر کو کہتے ہیں، کسرہ جس میں سے حرکات ثلاثہ والا کوئی بھی ڈالا ہو جس حرف کے اوپر اس کو متحرک کہیں گے۔ متحرک مفعول ہے حرکت دینے سے، کہ وہ حرف جس کو حرکت دی گئی۔ سکون جزم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فتح یا نصب، فتح یا نصب، فتح یا نصب جو ہے، آجو عربی شروع کی۔ وعلیکم السلام۔ آگے سے عربی شروع کی۔ ادھر رکھیں، ٹھیک ہے سر۔ اصطلاحات ہم نے پہلے شروع کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکت، زبر زیر یا پیش تینوں کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکات ثلاثہ ان کو کہتے ہیں، تینوں کو، تین حرکات۔ ہاں، متحرک وہ لفظ ہے وہ حرف ہے جس کے اوپر حرکت زبر زیر یا پیش تینوں میں سے کوئی ڈالی۔ سکون جزم کو کہتے ہیں، کہ کوئی حرف حالت سکون میں، جیسے الحمدللہ میں لام جو حالت سکون میں ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم ڈالی۔ جزم کدھر ہے دکھانا؟ یہ جزم، وہ جو اس طرح کر کے یہ جزم جیسے نون گنا پہ ہوتی ہے جزم۔ اچھا، وہ الحمد جس طرح الحمد کے اوپر جزم ڈال رہے ہیں، میم ڈال میم کے اوپر جو ایک چھوٹی سی میم کی ڈوبی ڈال لیتے ہیں۔ فتح یا نصب زبر کو کہتے ہیں، کسرہ یا جر۔ فتح کسی کو فتح کر لے یعنی کہ اس کے اوپر آ گئے، تو یا اس کو نصب کر لیا اس کے اوپر آ گئے، تو اگر ہم نے حرکت اوپر ڈالی تو پھر ہوگی فتح، مطلب زبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسرہ یا جر، کسر ہوگی، کسر کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے، کسر کا لٹل میننگ ڈینومینیٹر ہوتا ہے، جیسے ڈینومینیٹر کسر نکالنا، ہاں، کسر یعنی کہ اس کی فریکشن نکالنا، اس کے نیچے کسر یا جر، یہ زیر کو کہتے ہیں۔ ضمہ یا رفع پیش کو کہتے ہیں، رفع یا رفع۔ ضم ملانے کو کہتے ہیں، ملانے سے نکلا ہے ضم، تو ضمہ جس جگہ سے ملائے لیکن وہ اوپر ڈال دیا، ٹھیک ہے سر۔ ضمہ یا رفع پیش کو کہتے ہیں۔ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنوین قل هو اللہ احد، احد کے اوپر جو دال کے اوپر دو پیشیں ہیں وہ تنوین ہے۔ کان اللہ علی کل شیء قدیرا، قدیرن جو ہے، قدیرن را کے اوپر دو زبریں ہیں تو وہ تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ نون تنوین، دو زبر دو زیر یا پیش کے تلفظ میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، احدو پڑھنا تھا لیکن تنوین کی وجہ سے میں نے اس کو پڑھا احد، آگے نون کی آواز آئی، احد، وہ جو نون کی آواز ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اچھا، تجوید میں اگر میں اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھوں گا تو میں ایسے نہیں پڑھوں گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایسے نہیں پڑھوں گا۔ پڑھنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ دو پیشیں ہیں تو اس میں نون آئے گا۔ اس نون کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے وہ بتا رہا ہوں میں۔ قل هو اللہ
अहादुन, नून आया ना। अब अगर मैं मिला के पढ़ा। इस आयत को अगली आयत के साथ मिलाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा अहादुनिल्लाहुस समद। इस नून को इंक्लूड करूंगा अपने बोलचाल में, इसलिए इस नून को नूने तनवीन या नूने कुतनी भी कहते हैं। कुतनी तजवीज़ की जुबान में इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ग्रामर लिखी जाती है, जब एराब लगाए जाते हैं कुरान में, तो उसमें नूने कुतनी एक छोटा सा नून तनवीन का नीचे लगा के ना उसके नीचे देर लगी होती है, तो कुतनी का मतलब लिटिल मीनिंग होता है छोटा नून। कईयों के लगी होती है, कईयों की नहीं लगी। वो अंडरस्टूड बात है ना कि वो तो तजवीज़ में आपने पढ़नी है, तो जिसको पता है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो कई लगा देते हैं छापे वाले, कई छापे वाले नहीं लगाते। कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहुस समद। हाँ, तो अहदुनिल्लाह जब करना है तो ये जो नून है, ये नून तनवीन है, ये नून कुतनी है। ये पढ़ना ही पढ़ना, आपने जब जोड़ के पढ़ना उसको। तो उसमें भी आगे तजवीज़ की दो है। अगर आगे हमजा जो है वो वसली होगा तो फिर ये नून उसमें इंतजाम करेगा, अगर हमजा वसली नहीं होगा तो फिर ये नून उसमें असली करेगा। से क्या वो मैं बात वो आप अभी आप इस्तेमाल ठीक है जी, समझ गए। नून तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश के तलफ़्फ़ुज़ में जो नून की आवाज़ पैदा होती है उसे नून तनवीन कहते हैं। जैसे अलिफ दो ज़बर अन में, अलिफ तो है ही है, आगे नून भी आ रहा है। अन, अलिफ दो ज़ेर इन, इन में अलिफ है, आगे नून भी आ रहा है, वो नून तनवीन। ठीक है। अलिफ दो ज़बर क्या पढ़ेंगे? अलिफ दो ज़बर अन पढ़ा ना, अलिफ भी पढ़ा, साथ में नून की आवाज़ भी निकाली, तो जो आगे नून की आवाज़ है वो नून तनवीन है। अलिफ दो ज़ेर इन में अलिफ भी पढ़ा और नून भी पढ़ा, आवाज़ नून की और अलिफ की दोनों की आई है ना? बिल्कुल नहीं आई। बिल्कुल। अलिफ दो पेश उन, नून आया ना, तो ये जो नून की आवाज़ आ रही है इसको नून तनवीन कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? चलो शुक्र। मफ्तू वो हरफ जिस पर ज़बर डाली हो, जैसे हमने पहले मुतहर्रक किया था ना, मुतहर्रक का मतलब था मुतहर्रक का कि जिसके ऊपर कोई हरकत डाली। अब उन हरकत को अलग अलग करके देखेंगे। जैसे जिसके ऊपर फतह डालें तो वो मफ्तू हो जाता है, फतह से मुराद जो जिसके ज़बर ऊपर ज़बर उसको हाँ। मफ्तूह कह देते तो हैं। उससे इसम मफूल जो है वो मफ्तू है, जिसके ऊपर ज़बर डाल दी वो मफ्तू हो। वो मफ्तूह हो गया। जिसके ऊपर कसर डाल दी, पहले हम मुतहर्रिक किया उनको, अब हमने हरकत, हर एक हरकत का अलग अलग नाम पढ़ रहे हैं। मफ्तू वो हो गया जिसके ऊपर ज़बर है, मकसूर वो है जिसके नीचे कसर है यानी कि ज़ेर है, या मजरूर भी बाज़ बात लिखते हैं लेकिन मकसूर ग्रामर में चलता नहीं। मज़मूम वो है जिसके ऊपर ज़म्मा लगी हुई है, यानी कि ज़म्मा से मज़मूम पेश जिसके ऊपर लगी। इसको मरफू भी कहते हैं। हम लोग ज़्यादा अरबी ग्रामर में आगे जाके जब तरकीब करेंगे तो हम कहेंगे कि ये मरफू रफ़ी हालत में है या मरफू है, लिहाजा ये इस्म फ़ाइल है, तो हम उसकी हालत से पहचानेंगे कि ये फ़ाइल है, मफूल है या क्या चीज़ है। जब हम आगे ग्रामर करेंगे ना तो जुमला फेल या जुमला इसमें आएगा या कुछ भी आएगा तो हम उसके ऊपर लगी हुई ज़बर ज़ेर या पेश से पहचानेंगे कि ये कौन सी हालत में है। ये इस्म फ़ाइल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इस्म मफूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, या ज़बर ज़ेर से पता चलता है। तो इसलिए इन इस्तिलाहात का ज़बर ज़ेर का अरबी ग्रामर में बहुत रोल है। सलासा से पता चलेगा कि भाई ये मफतू है, मकसूर है या मज़मूम है, ठीक है, या मरफू है। मज़मूम को मरफू भी कहते हैं। साकिन या जज़म, साकिन सुकून से निकला साकिन या जज़म से निकला मजज़ूम, या तो वो साकिन है उसके ऊपर जज़म डाली हुई है या वो मजज़ूम है उसके ऊपर जज़म डाला हुआ है, ठीक है, दोनों सूरतों में दोनों को एक ही है मजबूत। हाँ। तो जिसके ऊपर जज़म डाली हो, जैसे वर्दुन में रा के ऊपर जज़म है, मुशद्ददुन वो हरफ जिस पर तस्दीद हो, अब जिस पर शद डाल गई वो मुशद्दद हो गई, जिसमें शद डल गई वो मुशद्दद हो गया। मुशद्दद हो गया, उसको मुशद्दद कहते हैं। जैसे मोहम्मदुन में दूसरा मीम, मीम हा दूसरा मीम मोहम्मदुन, ठीक है। अल्लाह 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 में लफ्ज़ नाम, लफ्ज़ अल्लाह में, अल्लाह में नहीं कहना आपने, क्योंकि अल्लाह तो एक ज़ात का नाम हो जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह में जो लाम है उसके ऊपर दूसरी लाम है। ये अदब का तकाजा है, अदब का तकाजा कि आप ऐसे ना कहो कि अल्लाह में लाम, अल्लाह में कोई लाम नहीं है, लफ्ज़ अल्लाह में लाम, क्योंकि अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह से भी आज़ाद है। बेशक मिलोगे हाँ जी। क्या कितनी सही